Ja, Freunde, wir sind zurück bei Fire Emblem Baumhäuser, wie man so schön sagt, und erstmal mit ein paar Unterstützungsgespräche. やあ、エーデルガルトさん。何か探し物ですかね。ええ、探し物よ。また講義に出るのを怠ったリンハルトという人を探しているの。そうですか。無事に見つかってよかった。それで他に用は？怠慢を注意される以外の用が思い当たるのかしら。僕の考える紋章についての推論を聞きたくなったのかと思いましたよ。実はセイロス教の伝承における紋章の成立過程に定説と異なる可能性が。待って、それを聞くと私にとっていいことがある？もちろんですよ。なら聞かせて。いや待って、そのいいことというのは何？楽しめます。それだけ？それ以外に何が必要なんですかね。紋章の研究ですよ。あなた、自分にどれほど才能があると思っているの？素晴らしい研究者になれるわ。紋章の力を世の役に立てるとか、魔導の分野で新たな発見をするとか。なんでまたそんな面倒なことを僕がしなきゃならないんだ。僕は自分のために研究してるんだし、それがどう使われるかまでは考えませんよ。使い道があればいいのだけれどね。きっとありますって。それじゃ待ちなさい。ならどんな使い道があるのか私に説明してから言って。なんだかよくわからない芸術品だって喜んで買って飾る人がいるんだから、僕の研究だってきっと素晴らしい子守歌になって世の子供たちに届きますよ。子守歌？いけない。次の予定が。いい？次はないから気をつけなさい。もちろん分かってますよ。それじゃ失礼。Also ich finde, Lin hat es eigentlich ziemlich cool drauf. Findet Ilka vermutlich weniger. Dann haben wir da noch ein Gespräch mit Kaspar, dem alten Kaspar. この薬はこっちと。お、ベルナデッタじゃねえか。何してんだ？誰、助けて。お、助けが欲しいのは俺なんだけど。まあいいや、自分でやるぜ。俺としたことが情けねえ。喧嘩の仲裁ですりむいちまうなんてよ。あいつら喧嘩してたくせに急に手を組んで俺に向かってきやがって。おいベルナデッタ、お前喧嘩したことあるか？喧嘩？私喧嘩売られてるんですか？ベルの負けでいいです。喧嘩なんか生まれてこの方したことないですよ。ほんとかよ。お前そんなんだから友達いねえんじゃね？引きこもってねえで外に出ればすぐに友達なんかできるぜ。外に出ればすぐに？そんなわけないじゃないですか。自分はできるからって他の人ができると思わないでくださいよ。え？できるに決まってんだろ。この前なんかひって喧嘩したばっかの相手と友達になれたんだぜ。確か一緒にすっげえ景色を見てたら仲良くなっちまったんだよな。とりあえずその景色見せてやれ。よし。どこ触って何やってるんですか？私浮いて。うっせえな、担いでるだけだろ。ほら行くぜ。よっしゃ、着いたな。どうよこの景色。死んだ。私死にました。すごい勢いで天地を駆け抜けました。お迎えが来てます。魂が現れるような夕焼けです。おい行くなベルナデッタ、あの夕焼けは本物だ。あれ、ここは一体。でもすごく綺麗。素敵な場所ですね、ここ。
Bernadette, ey. Alter, was für eine verrückte Frau.なんだよヒューベルト、こんなとこに呼び出してさ。今日の訓練の様子を見たのですが、ひどいものでしたな。はあ？何をだよ。貴殿は攻撃の合間にもしきりに叫ぶのが癖になっているようですが。おう、その方が勢いがつくからな。それがどうかしたか？命が惜しければやめることですが、危険極まりない。何が危ねえんだよ。言いたいことがあんならはっきり言えって。わかりました。ならば言わせてもらいます。貴殿一人が犬死にするだけならここまで強く言うことはないでしょうが、貴殿の行いは貴殿自身だけでなく味方をも危険にさらすのですから。だから前置きが長えんだよ。仮に戦場で同じように声を出したとしましょう。それを聞いて次の行動を読む敵が現れる可能性は高いですし、突然の大声に驚いた味方が武器の扱いを間違えたらどうしますかな。隠密行動の時に思わず声を出してしまい敵に察知されることさえ起こりうる。いや、さすがに俺だってそんな真似はしねえよ。出すときは出せ、出さないときは出さない。切り替えるっての。カスパル殿、実戦では訓練以上のことはできません。いざ戦いとなれば皆必死になります。自然と声も出てしまうのですよ。うるせえな。できるったらできるぜ。見てろよ。Habe ich irgendwo so meine Zweifel. So. うららかな陽光が僕を眠りへと誘う。何をのんきに黄昏ているんだね、リンハルト。貴族たるもの、常に気を引き締めておきたまえよ。ああ、君か。僕に何か用？たまたま通りかかっただけだ。それにしてもよく昼寝しているところを見かけるが、少しは人のために働くといい。そんなこと言われてもね。体力もないしすぐ疲れるんだよ。ならば体を鍛えるのだな。鍛えればできる仕事も増えるさ。今日のところは特別にこの私が鍛えてやろう。さあ立ち上がりたまえ。正しき貴族の生き様が君を待っている。大げさだな。君はいつも全力で生きているね。ああ、全力だとも。全力のどこが悪いというのだ。いやいや、悪いなんて言ってないって。一生懸命で前向きで、むしろ素晴らしいよ。君は働き者で皆から慕われてるし、貴族としての品格も申し分ない。よくわかっているじゃないか。私は貴族として皆を導いているのだよ。おまけに万能で見目麗しく。それと比べたら僕なんて赤子も同然さ。あ、いや、それほどでもない。私もそうありたいと日々研鑽しているがね。紅茶や乗馬みたいな趣味もあって、君ほど貴族らしい人を見たことがないよ。そうだな。ついこの前も遠乗りに。それからもういいや。リンハルト、どこへ行くつもりだ？貴族の中の貴族フェルディナントに後を託して、僕は赤子らしく寝てくるよ。貴族の中の貴族、そこまで言ってくれると。で、今寝ると言ったか？おい、待ちたまえ。 Der verarscht dich doch nur. Naja, soll mir recht sein. Also, die heutige freie Zeit, jo, beenden wir sie mal, wa? Ich
Ich bestimme selbst, wie immer natürlich. Es wird Zeit zu unterrichten. Ja, man könnte das wieder machen. Oder machen wir jetzt mal etwas anderes. Luftsicherheit. Nee, ist bei der Truppe sowieso ein bisschen schwierig. Autounterricht. Nee, ist auch nicht so mein Ding. Machen wir das hier, komm. Aber hier natürlich mit den Aktivitätspunkten sind nur schwierig jetzt geworden, wa? Peter kann ja gut, die anderen, ja, müssen wieder mehr motivieren für den Unterricht, wa? Motivation. Da ist der Magisterbonus, den... Ah ne, hat's ja gar nicht, wa? Stimmt, aber ganz vergessen. So eine 3-Sterne-Fähigkeit hat sie ja nicht. Hoffentlich. So. Alles aufgebraucht, dann Wochenunterricht. Ja. Wenn ich in einer langweiligen Vorlesung sitze, werde ich so müde. Ich komme nicht dagegen an. Ich sollte wohl einfach nachgeben, oder? Die Augen schließen, friedlich schlummern. Du kannst immer nichts dafür. Hier. Und der andere im Hintergrund nickt so. Ein Mitglied des Adels sollte ein Pferd reiten können, mit der Lanze umgehen zu wissen. Sie ist für einen Reiter die Waffe der Wahl. Als Adeliger unter Adeligen sollte mich auf diese beiden Fähigkeiten konzentrieren. Trainiere Lanzen- und Axtfähigkeiten. In den Klasse zu wechseln. Jo, macht Sinn. Bla bla und bla bla und bla bla und so und so. Aha! Ein Choral singen statt. Ja, komm, machen wir mit. Bisschen singen kann nicht schaden. Ave Maria! Warum die beiden? Ich habe schon mal was Besseres gehört. Was, er hat Glaube erlernt? Nee, oder? Von ihnen Geburtstag, natürlich, zum Geburtstag. Viel Glück. Das ist eben das Gleiche, oder? Ja, ziemlich. Bataillonsvorteil. Level 3. Krasse Scheiße. Automatische Speichern. Ich wäre langsam dafür, Freunde, dass wir sagen, ich meine, erkunden wäre natürlich immer eine Option. Aber warte mal ganz kurz, habe ich überhaupt noch irgendwas zum Erkunden von dem? Ich glaube nicht mehr, oder? Also sprich so Punkte, die ich rausgeben könnte. Im Monat aber glaube sowieso schon alle verbraucht. Haus und mit allem ein bisschen motivierter nachher werden, ist nicht so die schlechteste Idee. Warte mal ganz kurz, wie war das denn schon wieder? Bei Michael, nee, sondern... Ich habe ja sowieso schon Glaube. Irgendeiner von den anderen wird zum Glauben bekommen. Was, nicht bei ihm? Doch, er hat den Glauben bekommen. Warum soll was soll er mit dem Glauben machen? Das Axt wieder offenbar ja auch nicht mehr haben. Also eigentlich könnte ich die Axt ja auch rausnehmen. Aber okay, lassen wir noch. KP, an dieser Stelle. Nicht einer von uns schon irgendwie eine Klassenpflege? Ich dachte, da wäre mal was gewesen. Bogen kam eben eigentlich auch raus, war aber gar kein Bogen drauf. Gucken wir einer an, Bataillonsvorteil. Dann einer mit Bataillon-Ausdauer und höchstens ein Drittel Angriff und führt zuerst einen Gegenangriff aus.
Ja, Bataillon ist ja sowieso dabei, also gar nicht mal so schlecht. Das ist ihre individuellen, die sie hat, und dann hier haben wir die für die Klasse. Weil das ist sowieso klar mit dem Exklusiven. An der Klasse muss man noch ein bisschen gucken, wa? Ich kann auch überall ein bisschen sortieren und so. Nö, lassen mal. Also, ich würde sagen, ich ruhe mich mal aus, komm. Was haben wir? Wieder Unterricht. Und demzufolge hätte ich halt gerne wieder mal Einzelunterricht bei allen. Also bei allen, bei ein paar. Denke ich mal. Gar mal so eine schlechte Idee. Da ist eben der Magisterbonus nach hinten. Hier ist das. Ich glaube, bei ihr mache ich das mal mit der Vernunft, weil die hat da 3 Sterne, da wäre ich schon mal interessiert daran. So, gar nicht mal so schlecht. Bei Hubert, der hat auch was mit der Lanze, da ist irgendwie seine Spezialding drauf. Ich weiß nicht so richtig. Bei dir wollte ich noch ein bisschen was mit dem Pferd machen, wa? Vielleicht erst mit dem Schwert noch. Wenn du noch ein bisschen mehr kriegst, da hast du ja sowieso eigentlich nicht mehr so viel. Ja komm, fliegen, gib noch ein bisschen Fliegen dazu. Bei ihr weiß halt echt nicht so recht. Sie hat zwar das hier, aber es ist auch eine Schwäche. Das ist was mal ein bisschen irritiert. So, wen haben wir sonst noch so? Benedetta, bei dir ist auch noch etwas, auch hier mit. Ja, mit der Vernunft, ey. Bei dir sind es die Pferde, hm? Da können wir dann auch mal ein bisschen drauf gehen. Ah, sie hat einen Stern bekommen. Einen Sternchen bekommen. Einen Stern hat sie schon mal. Warum die anderen noch nicht? Okay, verstehe ich nicht ganz, warum es bei ihr schon geklappt hat und bei den anderen. Keine Punkte mehr, scheiße. Machen wir mal Wochenunterricht, komm. Hexerin zu werden, um sie das Bessere zu belehren. Und in Vernunft gehen, um ein Hexer zu werden. Schwert Unvernunftfähigkeiten. Ja, schade. Der hatte zwar bei ihr mit Schwert, wegen magischem Schwert und so, aber okay. Ändern wir mal ein bisschen. Ich meine, es gibt schon Sinn, warum sie das vorschlagen. Ich glaube zumindest. Läuft, wa? Ist ja fast schon wieder auf Ende Monat, wa? Ist krass. Ich könnte zwar nochmal ausruhen, aber wir haben sowieso keinen Unterricht mehr in diesem Monat, also lasse ich es mal. Die Frage ist, der Examen bringt sowieso jetzt nichts mehr, weil Benedetta, bei ihr würde noch ein Level fehlen. Dann könnte man das machen. Marktplatz wird eh nichts Neues geben, würde mich jetzt stark wundern. Warte mal, was nicht so, dass einem von uns ist irgendein Schwert zerbrochen, oder? Bei ihm die Eisenlanze. Hä? Die ist da unten, okay. Ach so, wir können es reparieren. Okay, nehmen lassen wir noch, dann haben wir etwas, was wir in der Schmiede noch machen können. Weil Schmieden momentan geht eh noch nicht, weil ich es noch nicht gefunden habe. Das war ja der Grund. Ich könnte theoretisch noch kämpfen. Was hätten wir sonst im Angebot? Die hatten wir schon mal, wa? Nee, ich meine, das war die wir schon mal theoretisch haben können. Im letzten Monat, das sprich im letzten Kapitel. Aber das empfohlene Level 6, warte mal ganz kurz. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn das machen würde, weil wir haben nachher ist Monat 26 und dann ist bereits
Da geht es um Kapitel 7, war so wäre vielleicht ein Kampf hier, aber ich würde lieber gerne erkunden, ganz ehrlich. Ja, tut mir leid, aber da ist jetzt die Motivation doch ein bisschen größer. So einen Kampf zu machen, weil wir werden vermutlich im nächsten Part dann eine riesige Schlacht haben. Ernten wir mal. Ja, bringt was. So. Dann gehe ich doch mal, das ist glaube ich hier sowieso in der Nähe gewesen. Damit der Autorität war bei unserem Vater. Ich konzentriere mich einmal ein bisschen auf bezüglich Rekrutieren. Ich konzentriere mich einmal jetzt mal ein bisschen auf Raphael und Ignaz. Das waren die beiden mit Autorität und Rüstung. Weil eben so ein richtiger Tank wäre schon geil im Team. Magier, die ich so wie sie habe, haben wir eigentlich gar nicht mal so schlechte. Gegenteil sogar richtig gute. Das Arsenal. Also kriege ich hier vielleicht neue Waffen vielleicht sogar? Ich dachte ja, vielleicht wäre es ein anderes Arsenal. Da muss es so freischalten, kein Plan. Hätte sein können. Da ist mal ein Laden, der hat immer das gleiche. Wobei so ein Schild vielleicht für alle so zur Abwehr ganz schlecht wäre. Kristall. Verzeihung? Da geht noch gar nicht der Schmied. Ach so. Ich dachte, der Kämpfer hat schon hin. Das ist natürlich jetzt scheiße. Seht ihr, was bringt eigentlich der, wenn man fragen darf? Also ich meine jetzt, was bringt der uns bei? So rum. Ingrid. Die hat er nicht auf der Liste. Mein theoretisch an bei Gelegenheit alle rekrutieren wird sowieso gehen, ist klar. Aber da hätte ich nichts dagegen, ich sag's mal so. Aber da gibt es schon ein paar, da würde ich zuerst mal gerne den Fokus drauf legen. Fortbildung. Autorität geht bei ihm auch. Interessant. So. Das kann sowieso nur einmal pro Tag, war bei so einem. Naja, Vorbildung geht nur einmal. Dann mein alter Herr müsste hier gewesen sein. Das wäre jetzt sowieso immer wieder. Ah, der ist jetzt auch hier, okay. Immer woanders, immer woanders. Nö, der war schon vorher hier. Jo, behalte für mich. Ah, so aber die Fähigkeit auch, krass. Der gute Michael. Also, warte mal. Das geht doch so. Ich hab zwar die Faust. Die Faust Gottes, hä? Aber sitzt ja eh nicht ein, wa? Nee. Glaube, sondern halt auch zu wenig. Ein Bataillonsvorteil ist nicht schlecht, den würde ich gerne nehmen. Dann Glaube plus 5, Schwert Autorität, Glaube. Ich glaube, es passt, wa? Kann man so machen. Gut, jetzt bin ich mit Autorität echt schon hoch. Behendigkeit ist auch nicht schlecht bei mir, also fragt mich jetzt, ob wir jetzt theoretisch Ignaz rekrutieren könnten. Also komm, langsam muss das funktionieren. Ich muss sowieso zu dem Typen gehen, weil der hat noch Rüstung, den ich auch noch brauche. Die ich auch noch brauche. An Autorität kann es nicht liegen, die habe ich schon relativ hoch. Ist ja
immerhin schon mal auf C. Das immer noch zu tiefe Glauben. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass auch meine Behendigkeit, die ich brauche, noch zu tief wäre. Oder wie könnte ich jetzt von ihm... Ja, halt nur meine. Da bringt nichts. Wir können ja jetzt zum Beispiel gucken, was er noch irgendwie... Ja, keine Ahnung. Wie er irgendwie noch drauf wäre. Missionshilfe? Nee. Das ist echt die Frage. Wie kann ich ansehen, was der jetzt gerne machen will in seiner Freizeit und so? Also um die Motivation zu erhöhen. Pegasus-Ritterinnen, geil. Weil meine einen Truppen ist also kein Problem, das nachzugucken. Aber bei denen ist das echt so eine Frage. So, wo ist eigentlich, ich suche da, ja, wo ist sie? Catherine ist hier immer noch leicht angespannt, so wie es aussieht. Ja, dann machen wir Stärke, ich meine, Schank. Ah ne, stimmt, ich wollte Rüstung. Sorry. Stehen, ich wollte Rüstung machen. Vielleicht muss er da nochmal irgendwie mich ohne zu spoilern informieren, wie man die halt echt ein bisschen rekrutieren kann. Weil eben, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, zumindest was jetzt die Werte anbelangt und so, also soweit alles klappen sollte. Ich glaube auch echt noch irgendwie einen höheren Wert im jeweiligen. Das kann natürlich sein. Aber generell... Von dem, wenn ich ja mit denen auch Rang 10 noch hätte. Ja. Das wäre natürlich noch so eine Option. Faust? Ja, Faust brauche ich jetzt für ihn nicht. Ich brauche da Rüstung. Und wieder mal vorbei. Also eigentlich wollte er gerade speichern gehen, wa? Ja, ich meine, so steigt es auch, aber das ist ein bisschen wenig so. Okay, jetzt geht's rund. Oh, noch nicht ganz. War eine Mission, ja. Marktplatz, achso, vielleicht jetzt mal ganz kurz noch die Waffen checken, war von jedem. Also, so natürlich, wa? Mein Michael, hier die Items mit Eisenschwert, Stahlschwert. Jetzt, wenn wir schon mal hier sind, überhaupt noch Türschlüssel und Tonschlüssel brauchen. Naja, eine Frage für sich, wa? Das viel Sinn macht. Sie hat eher auch ein Eisenschild. Wurfbeil, Eisenachs, Eisenschwert. In der Regel reicht das auch noch. Da, ich meine, da kann ich jetzt... Theoretisch können ich es auch entfernen lassen, aber also mein Entfernen nicht wirklich löschen. Mache ich jetzt mal noch nicht, weil, ja, ich glaube, oder denke mir so, nee. Vielleicht bin ich doch mal froh drum. Peter den Streikkolben. Warum auch immer. Ne, ich weiß schon den Sinn dahinter, wieso ich sie damals gegeben habe, aber zurückblicke muss man sagen, mit Übungsschwerten zu einfach mal andere Waffen zu haben, war ein Notfall der Fälle. Nach bei ihm könnte theoretisch eine andere Waffe geben, die er zücken könnte. Theoretisch echt mal noch Eisenschilder geben, wa? Und er wird garantiert nicht viel Verteidigung haben, kann man ein bisschen wenig vorstellen. Also warte mal, Verteidigung R9, sie 8, aber sie hat schon ein Eisenschild. Er jetzt auch 5. Vielleicht eben zumindest ein bisschen mehr aushält, wenn er schon nicht so viel Schaden momentan macht, dann hält er zumindest mehr aus. Weil die Bogenschützen, sag ich jetzt mal, oder auch die Magier, ein Schild zu geben, bringt nicht viel, weil die sind ja sowieso eher hinten. Und soll nicht so viel machen, hm? Dann noch ein Eisenschild. Auch Magier. Bei ihm wäre es auch noch ganz sinnvoll.
eigentlich auch bei Petra, aber jetzt fehlt mir gerade der Eisen. Warte mal, er hat doch eh genug Geld, oder? Komm. Dafür müssen reichen. Petra, du kannst doch hier noch in ein Eisenschild tragen. Das warte mal ein Gewicht, war so eine Sache. Und da bewirkt ihr bei ihr überhaupt etwas? Also ich meine jetzt Defense Drop und so, Geschwindigkeitsdrop. Ich glaube nicht, wahr? 9, 13? Also sonst sieht man gerade nichts. Sieht nicht so aus, als würde er viel machen. Wobei, warte mal. Ja, das ist die Verteidigung nicht dieser erhöht. Ja, super. Was soll ich jetzt wissen, ob das irgendwie einen Einfluss hat, der Situation dann? Schutz plus 1, Gewicht halt 1. Da ist halt so eine Sache. Kann doch ihm lieber dann direkt den Eisenschild geben und dafür Petra den Lederschild, damit es auch ganz so verlangsamt wird. Muss man mal ein bisschen beobachten, aber das dann genau so ist. So, aber ansonsten Leute, würde man sagen, das war's nun mal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part machen wir also die Mission. Was die ist, wissen wir bereits. Könnte heavy werden. Mal schauen. Bis dahin, bye bye.